हाँ जी, अज की वीडियो के आप करांगे यूवी स्पैक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट। ठीक है, पहली वीडियो सी अपनी जी वो सी इंट्रोडक्शन टू स्पैक्ट्रोस्कोपी। इस समैस्टर के अपनी स्पैक्ट्रो ही है, एक चैप्टर ही है बस, तो करके स्पैक्ट्रो ही चलूगी ये सारी। ठीक है, तो सब तो पहली स्पैक्ट्रोस्कोपी है जी अपने सिलेबस के है अपने को यूवी स्पैक्ट्रोस्कोपी। वो जो स्टार्ट करांगे ना, उदों आप पिछली वीडियो के पढ़िया सीगा भी दो तरह दी स्पैक्ट्रोस्कोपीज़ होंदियां ने, एब्जॉर्प्शन ते एमिशन। ठीक है, ज़्यादातर अपन जिहड़ियां स्पैक्ट्रोस्कोपीज़ पढ़िया जांदियां ने वो सारियां दी सारियां एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपीज़ ही ने, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन नाल डील करदियां ने, एमिशन नाल डील नहीं करदियां। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपीज़ ही पढ़ांगे आप ज़्यादातर। एक जिहड़ी आऊगी IR सिर्फ उही अपने कोल एमिशन है अपने सिलेबस दे विच, बाकी जिहड़ियां दो नेगियां NMR ते UV दोने अपने कोल जिहड़ियां ने ओह एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपीज़ ने। फिजिकल भी तुसी पढ़ोगे। ठीक है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, रमन स्पैक्ट्रा वगैरह वगैरह वो सारा जोड़ा है वो अपने को एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपी दे विच ही आउंदा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपी आप जिवें पढ़िया सीगा भी जो मैटर है जोड़ा मैटर ते इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस की इंट्रैक्शन होंदी है। ठीक है, मैटर ते इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन की उस टाइम ते या तो रेडिएशन मैटर एब्जॉर्ब कर लैंदा या उन्होंने ट्रांसमिट कर दिंदा, मतलब वो दी रेडिएशन पास कर जाती है, या फिर उन्होंने रिफ्लैक्ट कर दिंदा। रिफ्लैक्ट वाला पार्ट इत्थे आप नहीं पढ़ना, आप सिर्फ एब्जॉर्प्शन ते ट्रांसमिशन ही पढ़ना है। ठीक है, हुण ये दोनों क्यों पढ़ने आप? ठीक है, ये है भी मान लो तुसी 5 यूनिट लाइट है जी किसी मैटर के विचों पास करवाई। ठीक है, तो वो मान लो 2 यूनिट है जी एब्जॉर्ब होगी, तो बाकी जी 3 यूनिट है वो तो ट्रांसमिट होगी ना, विच दी लंघ के चली जाऊगी। तो हुण जे आप चाहे तो आप ट्रांसमिशन देखनी है, चाहे आप एब्जॉर्प्शन देखनी है, तो चाहिए आपको दोनों ने। ठीक है, क्योंकि मापनी तो आपको ट्रांसमिशन ही पऊगी, एब्जॉर्प्शन वाली का ही पता लगू जो आप ट्रांसमिशन वाली नापांगे। ठीक है, आप 5 अप्लाई की सी, 3 वो विचों पास करके बाहर निकल आई, तो विच कितनी रह गई 2, मतलब एब्जॉर्ब कितनी हुई 2 यूनिट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन पता करने लिए आपको ट्रांसमिशन नाल दी नाल इहदे पढ़ना पऊगा। ठीक है, ट्रांसमिशन है जी बहुत जरूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि आप एब्जॉर्प्शन मतलब सौखे तरीके नाल, किसी भी सौखे तरीके नाल नहीं आप फाइंड कर सकते भी कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ये जाने बिना भी वो बाहर कितनी निकली है, कितनी आप अप्लाई की सी तो बाहर कितनी निकली है, दोनों जो घटा देंगे तो एब्जॉर्प्शन आपको मिल जूगी। ठीक है, तो मिलूगी ट्रांसमिशन तो ही। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट सी। हुण जिन्नी लाइट उन्हें एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, वो लाइट जी एब्जॉर्ब करूगा मॉलीक्यूल, वो किहदे ते आपां पढ़िया सी पिछले वीडियो दे विच, किहदे डिपेंड करूगी वो जिन्नी आपां फ्रिक्वेंसी या जिन्नी वेवलैंथ की रेडिएशन आपां लगावांगे। ठीक है, हुण जे आपां मान लो फोटोन है अपने कोले, फोटोन की एनर्जी है अपने कोले h न्यू, आपां पढ़िया सीगा फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, या फिर hc/λ, न्यू इज इक्वल टू c/λ हुंदा अपने कोले। तो जो आप ये चीज़ देखते हैं तो जे अपने को 2 एनर्जी स्टेट्स ने E0 तो E1, ठीक है, उन्होंने दोनों का जोड़ा गैप है उस गैप के बराबर जो तो फोटोन की एनर्जी होगी तो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाऊगा, जो उस तो एनर्जी तो घट या वध होगी, ठीक है, तो फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा। मान लो 2 एनर्जी स्टेट्स ने, वही चीज़ उन्होंने जो गैप है वो 5 यूनिट का गैप है, जो थोड़े को फोटोन 5 यूनिट का आऊगा, ठीक है, तो वो जो ट्रांजिशन है तो लोअर एनर्जी तो हायर एनर्जी तो कोई भी मॉलीक्यूल या एटम या इलैक्ट्रॉन जा सकता। जे थोनों एनर्जी 5 यूनिट नहीं मिलती, ठीक है, 4 यूनिट मिलती है या 3 यूनिट मिलती है या 2 यूनिट मिलती है या फिर 6 यूनिट मिलती है, पहला घट वाली डिस्कस कर लिए आप, जो आप 3, 4 या 2 यूनिट मिलती है आपू तो पॉसीबल ही नहीं है ट्रांजिशन हो जूगी, मतलब मॉलीक्यूल एक्साइट करूगा, एक्साइट करके दूसरे लैवल तक नहीं पहुँच सकता, बिच विचालियों मुड़ आऊगा क्योंकि वो एनर्जी घट है, जंप करूगा। आही होंदा ना भी जंप करते हैं आप एक पौड़ी तो, मान लो आप दूसरी पौड़ी तो जंप करना जे तो अपने जिन्नी कैपेसिटी है भी आप दूसरी पौड़ी तो छाल मार सकीए, फिर तो आप उपरली पौड़ी तो चढ़ जाएंगे, जो अपने कैपेसिटी वो नहीं है भी आप दूसरी पौड़ी तो छाल मार सकीए, फिर आप राह चों ही मुड़ आवांगे, अद्ध विचाले ही थल्ले आ जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ जी है मॉलीक्यूल्स नाल हुंदी है, जे तो एनर्जी उन्होंने प्रॉपर एनर्जी दोनों एनर्जी स्टेट्स के विच जिन्ना गैप है, जो नहीं प्रॉपर एनर्जी उन्होंने मिल जाती है, फिर तो जी है ट्रांजिशन पॉसीबल होगी, जिस तो घट एनर्जी मिलती है फिर ट्रांजिशन पॉसीबल नहीं होगी। हुण रह गया तीसरा केस, जे एनर्जी ट्रांजिशन एनर्जी तो वध है, मतलब जिन्ना गैप है उस तो वध एनर्जी मॉलीक्यूल नूं मिल गई, फिर की होगा, फिर ये चीज़ होगी भी जिहड़े एनर्जी स्टेट्स ने वो एक तो है नहीं मॉलीक्यूल दे विच, एक तो ज़्यादा एनर्जी स्टेट्स होंदियां ने, तो जे इस एनर्जी स्टेट की वैल्यू उस दे नाल मैच नहीं करती तो किसी होर एनर्जी स्टेट जिहड़ी उस तो उपर होगी। मान लो इदां आ 2 एनर्जी स्टेट सीगियां,
ठीक है। ये तो आप मन्नियां ने भी आ दो हैगियां ने, उहदे विच होर भी तो होणगियां ही, ठीक है, इदों थल्ले भी होणगियां। तो होऊगा कि इस ट्रांजिशन ये ट्रांजिशन नहीं होगी, उस तो बाद या तो आ ट्रांजिशन होगी। पहली पॉसीबिलिटी की है भी वध एनर्जी वाली ट्रांजिशन होगी। दूसरी पॉसीबिलिटी की है भी ट्रांजिशन इसे स्टेट ते होगी, ठीक है, पर मॉलिक्यूल कोले क्योंकि एनर्जी फिर भी बच गई, ट्रांजिशन करन तो बाद भी मॉलिक्यूल को एनर्जी बच गई, तो किसी होर तरीके नाल एनर्जी नूं यूज़ करूगा, ठीक है। तो उत्थे की होगा, आपां नूं इलैक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनस नहीं होणगियां अपने, मतलब यूवी स्पैक्ट मतलब जी आप ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, जी ट्रांजिशन तक आपां नूं मतलब है, वो ट्रांजिशन जे हो भी गई तो जी वाधू एनर्जी आ उहदे करके वो ट्रांजिशन दे विच थोड़ी बहुती तब्दीलियां हो जाणगियां ते अपने रिजल्ट खराब होणगे। तो कहण दा भाव की है भी मुड़ कुड़ के आपां उत्थे ही आउणा भी जिहड़ी एनर्जी है दो लैवल्स की वो बराबर होनी चाहिए है एनर्जी ऑफ फोटोन दे, तां ही ये ट्रांजिशन पॉसीबल है। जे नहीं हैगी, वध है चाहे घट है, तो ट्रांजिशन जी है वो पॉसीबल नहीं होगी, तां ही सिर्फ बराबर है जो एनर्जी वो ट्रांजिशन पॉसीबल होगी, ठीक है। तो हुण जिहड़ी ये ट्रांजिशन की एनर्जी है या कह लो एनर्जी ऑफ फोटोन है, दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गैप है जिहड़ा, दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है। मतलब जो वेवलेंथ घटूगी तो एनर्जी गैप वधूगा, जो एनर्जी गैप घटूगा तो एनर्जी गैप घटूगा तो वेवलेंथ वधूगी, ठीक है। तो इस तरह ही आ जे आ वधू तो आ भी वधू, आ घटू तो आ भी घटू, ठीक है। दोनों चीज़ां ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮਸਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ठीक है। हुण जो आप अगे देखांगे एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपी दे विच, तां उत्थे की है अपने कोले सब तो पहला मॉलिक्यूल दे विच ना तीन तरह दी एनर्जी स्टेट्स होंदियां ने, चार होंदियां ने वैसे तां, इलैक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल ते ट्रांसलेशनल। ये तुसीं फस्ट ईयर दे विच भी पढ़िया होगा, बॉर्न, ओपनहीमर, एप्रॉक्सीमेशन, जो आप पढ़ते हैं भी चार तरह दी एनर्जीज होंदियां ने मॉलिक्यूल दे विच। ट्रांसलेशनल जिहड़ियां एक एक्सिस दे वल चलदियां ने, रोटेशन मतलब एक्सिस दे अराउंड रोटेट करदा मॉलिक्यूल। वाइब्रेशनस जिथे टू एंड फ्रो मोशन हुंदा, जिवें स्प्रिंग कंप्रैस हो जाता, एक्सपैंड हो जाता, वो वाइब्रेशनल स्टेट्स होंदियां ने। इलैक्ट्रॉनिक स्टेट्स होंदियां ने जिहड़ियां इलैक्ट्रॉन्स नूं इफैक्ट करदियां ने, मतलब कोई इलैक्ट्रॉन पहला सिग्मा ऑर्बिटल सीगा, फिर पाई ऑर्बिटल चला गया एक्साइट होके, तो उत्थे इलैक्ट्रॉन की स्टेट चेंज हो गई, सिग्मा तो पाई ऑर्बिटल चला गया, तो वो जिहड़ियां ट्रांजिशनस होणगियां इलैक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनस होणगियां इस तरह, ठीक है। तो तीन जी चौथी है ट्रांसलेशनल, उन्होंने आप डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो जी है वो एनर्जी स्टेट्स ने जिहड़ियां उन्होंने डिफरेंस चेंज होंदा रहिंदा, कॉन्सटेंट नहीं रहिंदा, ठीक है। इस वर्ड को आप कहने क्वांटाइजेशन, ये फिजिकल तुसीं थोड़ा जिहा डिटेल च पढ़ोगे भी ट्रांसलेशनल एनर्जी स्टेट्स ने जिहड़ियां वो क्वांटाइज्ड नहीं होंदियां, तां करके आपां उन्हां नूं ट्रांजिशन स्पैक्ट्रोस्कोपी नूं डिस्कस नहीं करते, आपां इत्थे इलैक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल ते रोटेशनल स्टेट्स नूं ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਦੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ कली कली मतलब बहुत ज़्यादा डूंघाई तक आप जी कोई भी फोटो है आप जूम करके बहुत ज़्यादा डूंघाई तक आप परख कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होंगी है भी जे अपने को सब तो पहला जे आप दूरों मॉलिक्यूल में देखा तो आपको सिर्फ इलैक्ट्रॉनिक स्टेट्स दिखणगियां, आप थोड़ा जिहा नेड़े जावांगे जूम करांगे थोड़ा जिहा मॉलिक्यूल नूं, तो हरेक इलैक्ट्रॉनिक स्टेट है जिहड़ी उहदे विच एक तो वध वाइब्रेशनल स्टेट्स होंदियां ने, ठीक है। मतलब एक इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा एक तो वध तरीक़े नाल वाइब्रेट कर सकदा। उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਿੰਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 12 ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਲਾਈਨਾਂ ਗਿਣ ਲਿਓ ਬਸ 4 ਤੇ 8 ਤੇ 12 ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ। ਇਹਦਾ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੂਗੀ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਵੀ ਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, IR ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੀਅਰ IR, ਇਹ ਫਾਰ IR। ਤਾਂ IR ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ UV ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1, 2-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ UV ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ। UV ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੀ UV ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 200 ਤੋਂ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ 400 ਤੋਂ 800 ਤੱਕ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। 200 ਤੋਂ 400 UV, 400 ਤੋਂ 800 ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ UV ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ 100 ਤੋਂ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ 200 ਤੋਂ 400 ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 200 ਤੋਂ 400 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਅਰ UV ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 100 ਤੇ 200 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰ UV ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ IR ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਨੇੜੇ UV ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰ UV ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਫਾਰ UV ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 100 ਤੋਂ 200 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰ UV ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 200 ਤੋਂ 400 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰ UV ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 200 ਤੋਂ 400 ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 200 ਤੋਂ 400 ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਏਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖਰਾਬ ਆਉਣਗੇ 200 ਤੋਂ ਨੀਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ 150, ਜਦੋਂ 150 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ UV ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਫਾਰ UV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਰੀਜਨ ਆਫ UV ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਕਿਊਮ UV ਰੀਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ UV ਸਪੈਕਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ UV ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ 200 ਤੋਂ 400, 400 ਤੋਂ 800 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪਊਗੀ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਈ ਫॉर એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਈ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਈ ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਟ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫਸਟ E1 ਜਾਂ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਟੋਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਪ ਕਰ ਜੂਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਜੰਪ ਕਰੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। E1 ਮਾਈਨਸ E0 ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h/nu, ਮਤਲਬ h/nu ਕੀ ਹੈ? ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ। ਇਸ ਮੈਥ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਚੇਪਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਫੋਟੋਨ। ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? h/nu, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਉਂਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ UV ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਅਕਰ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਮਤਲਬ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ UV ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ E1 ਮਾਈਨਸ E0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h/nu, ਐਨਰਜੀ ਆਫ एनर्जी डिफरेंस ऑफ इलैक्ट्रॉनिक स्टेट्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। नैक्सट है अपने को ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, UV ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਜ਼ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, BS ਲਾ ਅਤੇ ਲੈਂਬਰਟਸ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3rd ਲਾ ਬਣਦਾ ਬੀਅਰ ਲੈਂਬਰਟ ਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਅਰ ਲਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬੀਅਰਸ ਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਅ ਬੀਮ ਆਫ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਕਰੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਮਾ ਮਤਲਬ ਕਲਰ, ਮੋਨੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਸਿੰਗਲ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਮਤਲਬ ਜੇ 240 ਹੈ ਤਾਂ 240, ਉਹਦਾ 239 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 200 ਉਹਦਾ 41 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 240, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ UV ਸਪੈਕਟਰਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ, ਉਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸੋਲਿਊਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਵੱਧ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब दैट इज़ डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ सबसटेंस इन सोल्यूशन। मतलब जिन्ना सबसटेंस वध घोलिया हुआ होगा आप सोल्यूशन दे विच उन्नी वध एब्जॉर्प्शन होगी, जिन्ना घट घोलिया हुआ होगा उन्नी घट एब्जॉर्प्शन होगी। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, सी फॉर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट। हुण जो तुसीं अगली लाइन देखोगे इस लाइन में ध्यान नाल समझो, ईच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स इक्वल फ्रैक्शन ऑफ लाइट या इक्वल अमाउंट ऑफ एन एनर्जी इररिस्पैक्टिव ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। मतलब हरेक मॉलिक्यूल है जिहड़ा सोल्यूशन दा वो इक्वल अमाउंट एनर्जी जिहड़ी है वो एब्जॉर्ब करूगा। मान लो जे एक मॉलिक्यूल 2 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब करता तो बाकी दे सारे जिहड़े होणगे वो भी 2-2 यूनिट एनर्जी ही एब्जॉर्ब करनगे। मान लो अपने कोले 2 सोल्यूशन ने, ठीक है, एक सोल्यूशन दे विच 20 मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है, एक सोल्यूशन दे विच अपने कोले 30 मॉलिक्यूल्स ने। तो जिहड़ा 20 मॉलिक्यूल्स वाला सोल्यूशन है उसकी कंसनट्रेशन घट होगी, 30 वाले की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। हुण जे एक मॉलिक्यूल 2 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब करता तो 20 वाले टोटल एब्जॉर्प्शन कितनी होगी 40, 2 गुणा 30 वाले टोटल एब्जॉर्प्शन कितनी होगी 60, ठीक है। तो कंसनट्रेशन वधी 30 वाले की, 10 मॉलिक्यूल्स वध गए तो उसकी कंसनट्रेशन भी वधी। तो कंसनट्रेशन इनक्रीज़ होने के नाल एब्जॉर्प्शन इनक्रीज़ होती है। आही चीज़ बीयर्स ला कहंदा, इन्हों ध्यान नाल समझो, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स वधणगे कंसनट्रेशन वधूगी सोल्यूशन की, तो एब्जॉर्प्शन जिहड़ी है वो इनक्रीज़ होगी, ठीक है। नैक्सट है अपने को लैम्बर्ट्स ला। हुण लैम्बर्ट ला की कहना आपां नूं,
लैम्बर्ट ला कहना जो बीम वैन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट पासिस थ्रू द सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मोनोक्रोमैटिक लाइट आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन के पास करवाने तो एब्जॉर्प्शन है जी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगी पाथ लेंथ के मतलब अपने को मान लो एक बीकर है दो तीन तरह के अपने को बीकर होंगे एक छोटा बीकर होंगे उस तो वड्डा होंगे एक सब तो वड्डा बीकर होंगे जिमें जिमें बीकर का साइज़ वधदा जाऊगा उसकी चौड़ाई वधदी जाऊगी ठीक है मतलब जो आप सोल्यूशन पहले बीकर के पाने तो मान लो पहला बीकर 2 सेंटीमीटर चौड़ा दूसरा बीकर 4 सेंटीमीटर चौड़ा तीसरा बीकर है जोड़ा वो 10 सेंटीमीटर चौड़ा ਜਾਂ 6 सेंटीमीटर ही ला लो 2 4 6 सेंटीमीटर के तीन बीकर ने जोड़े 2 4 तो 6 सेंटीमीटर चौड़े ने रिस्पैक्टिवली तो हुण जिन्ना वध चौड़ा होगा बीकर ठीक है उन्ना सेम कंसनट्रेशन जो आप रखते हैं मतलब कंसनट्रेशन सेम रखिए मतलब सोल्यूशन की ठीक है तो तीन बीकर ने जोड़े मान लो हुण अपने को इत्थे मैं तुहानूं समझाउणा एक मिनट अपने को मान लो एक बीकर है इदा ठीक है दूसरा बीकर है अपने को एडा तीसरा बीकर है इन्ना चौड़ा ठीक है जो आप लाइट इधरों पास करावांगे इतों लाइट आ रही है तो इन्हों के पै रही है तो इस बीकर के सिर्फ इन्ना की रीजन है जोड़ा लाइट वो जोड़े है इन्ने क रीजन में दी पास करके इतों बाहर निकल जू ठीक है इस बीकर के रीजन वध गया इतों बाहर निकल जू इस बीकर के रीजन होर भी वध गया इतों बाहर निकलू तो जिन्ना रीजन वध होगा ये देखो मान लो इत्थे कंसनट्रेशन क्योंकि सेम है ठीक है मॉलिक्यूल्स हरेक बीकर के उन्ने ही ने जे 10 ने ए भी 10 ने ए भी 10 ने ठीक है पर मॉलिक्यूल्स ने जोड़े क्योंकि जे ए कट्ठे कट्ठे होणगे ठीक है तो एक जो इन्ने रीजन में दी लाइट पास करूगी तो मान लो 2 या 3 मॉलिक्यूल्स के नाल लाइट जी है वो इंटरैक्ट करती है इत्थे क्योंकि रीजन वध है तो पॉसिबिलिटी दुगनी हो गई ये नालों रीजन दुगना हो गया तो इत्थे 4 तो लैके 6 तक मॉलिक्यूल लाइट के नाल इंटरैक्ट कर सकते हैं इत्थे वही जिहड़ा है और दुगना हो गया 8 तो लैके 16 मॉलिक्यूल मान लो 20 मॉलिक्यूल्स ने हरेक बीकर दे विच ठीक है तिन्नां दे विच 20 मॉलिक्यूल्स ने तो ये 2 या 3 मॉलिक्यूल ही इंटरैक्ट करनगे लाइट की रेंज नाल क्योंकि लाइट ने इत्थों इंटर करना इत्थों बाहर निकल गई इत्थों इंटर की इत्थों बाहर निकल गई ये प्रोबेबिलिटी दुगनी होगी 4 तो 6 इत्थे 8 तो 12 की प्रोबेबिलिटी होगी ठीक है मतलब 10 भी इस मान लो एवरेज कड्ढीए तो 10 इत्थे 5 इत्थे 2.5 या 2 ही ला लो जिमें जिमें पाथ लेंथ वधदी है जिमें जिमें बीकर ज़्यादा चौड़ा होंदा पाथ लेंथ मतलब किन्ना पाथ है जिहड़ा लाइट का वो किन्ने पाथ की लेंथ किन्नी है मतलब पाथ जिहड़ा लाइट का बीकर दे विच ओहदी किन्नी लेंथ है तो उसनूं आपां कहांगे पाथ लेंथ या एल ठीक है तो जे यदी पाथ लेंथ सब तो घट है सब तो घट एब्जॉर्प्शन होंदी है यदी पाथ लेंथ वध गई एब्जॉर्प्शन वध गई यदी पाथ लेंथ उदों वधी तो एब्जॉर्प्शन होर भी वध गई ठीक है तो जी एब्जॉर्प्शन है लैम्बर्ट ला की कहता दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ जिन्नी पाथ लेंथ वध होगी उन्नी ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी ठीक है ये चीज़ है जी ये है अपने को लैम्बर्ट्स ला तो अगे की कहना ईच यूनिट लेंथ ऑफ सोल्यूशन एब्जॉर्ब्स इक्वल फ्रैक्शन ऑफ लाइट ठीक है जिहड़ा हरेक यूनिट होगा वो इक्वल फ्रैक्शन ऑफ लाइट जिहड़ा है वो एब्जॉर्ब करूगा हरेक यूनिट पाथ लेंथ का मतलब जो अपने को पाथ लेंथ आ 3 पाथ लेंथा ने ठीक है तो ये मान लो 2 सेंटीमीटर चौड़ा है तो एक यूनिट कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का तो जिन्नी लाइट ए रीजन एब्जॉर्ब करूगा उन्नी लाइट आ रीजन एब्जॉर्ब करूगा ठीक है ये जिन्नी लाइट इन्हें की सी उन्नी इन्हें की जिन्नी इन्हें की सी उन्नी इन्हें की हुण आ दोने भी बराबर ने क्योंकि एक दे ने तो ये जे 2 यूनिट लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो ये किन्नी होगी 4 तो इत्थे ही रीजन जिहड़े ने वो किन्ने बन गए 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है तो इत्थे 8 गुणा लाइट जिहड़ी है वो एब्जॉर्ब होगी तो आपे फर्क पै गया हरेक स्टैप पर दुगनी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है ठीक है तो आपे फर्क पै रहा यही चीज़ ये कहता भी हरेक यूनिट पाथ लेंथ है जी वो इक्वल फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करूगी मॉलिक्यूल चाहे वो 10 आते हैं चाहे 20 आते हैं चाहे 30 आते हैं ठीक है एक यूनिट पाथ लेंथ के उन्नी लाइट एब्जॉर्ब करूगी ठीक है तो ये चीज़ याद रखियो यही लैम्बर्ट ला कहना हुण जो दोनों लास आप कंबाइन कर दें लैम्बर्ट ला तो बीयर ला तो अपने को बन गया बीयर लैम्बर्ट्स ला ये की होगा जी एब्जॉर्प्शन है दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन एंड पाथ लेंथ मतलब ए इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू सी प्रोडक्ट ऑफ सी एंड एल ठीक है जो आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटावांगे तो इक्वल लग जूगा उत्थे आप कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की लावांगे एप्साइलन की कहने आप मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या फिर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ठीक है
ਮੋਲਰ ਐਬਜ਼ੋਰਪਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਮੋਲਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਪਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਏ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ, I naught ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਈ, I ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਲਾਈਟ। ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਲੌਗ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ I naught ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ T, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲੌਗ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ A। ਤਾਂ A ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ log of 1/T, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ log I naught by I is equal to epsilon into C into L, that is the mathematical form of Beer-Lambert's law, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਅਰ ਲੈਂਬਰਟ ਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਅਰ ਲੈਂਬਰਟ ਲਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਜੇ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਇਨਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਬੀਅਰ ਲੈਂਬਰਟ ਲਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਿਊਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਟੋਨ ਅਤੇ ਇਨੋਲ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨੋਲ ਟੋਟਮਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਟੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਟੋਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੀਅਰ ਲੈਂਬਰਟ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੋਲਿਊਟ ਅਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਅਰ ਲੈਂਬਰਟ ਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੀਅਰ ਲੈਂਬਰਟ ਲਾ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਲਰ ਐਬਜ਼ੋਰਪਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਰਸਸ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਵੇਵਲੈਂਥ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਇੰਟੂ C ਇੰਟੂ L ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਇੰਟੂ C ਇੰਟੂ L ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਵਲੈਂਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ 200 ਸੀ ਹੁਣ 300 ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵੇਵਲੈਂਥ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਤੋਂ 201 ਵੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10⁻6 ਤੱਕ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10⁻4 ਤੱਕ 10,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 10,000 ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ 1000 ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜੂਗੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੀਅਰ ਲੈਂਬਰਟ ਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਇੰਟੂ C ਇੰਟੂ L। ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ CL। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਲ ਪਰ 100 ml ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਮੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੇ ਦਿਸਣਗੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਇਹਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ECL ਦਾ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਇੰਟੂ CL ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1.22 ਹੈ ਇੰਟੂ 10⁻⁻⁴ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1.6 ਹੈ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ L ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਵੇ। ਸਿੰਪਲ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਇੰਟੂ C ਇੰਟੂ L, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ C L ਅਤੇ A ਦੀਆਂ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 13/100। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ 10,000 ਤੋਂ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ 1,000 ਤੋਂ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ 1,000 ਤੋਂ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 13,100, 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 9.37 × 10⁻³ ਮੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈਵ ਐਪਸਾਈਲਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 1,24,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬੈਂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫॉर 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੈੱਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ PDF ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ PDF ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।